کس کو ملے گا تاج اور تخت، کم رہ گیا وقت اور مقابلہ سخت، انتخابات کے لیے مہم آخری مراحل میں داخل۔ نون نے مچا دی فیصل آباد میں ہلچل، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے عوام سے اچھے مستقبل کے وعدے۔ پیپلز پارٹی کی ہوم گراؤنڈ پر بھرپور نیٹ پریکٹس، بلال بھٹو کی شکارپور سے کندکور تک ریلی، آصف بھٹو نے نوشہر و فیروز میں ریلی نکالی، ایم کیو ایم کا حیدرآباد میں جلسہ، جے یو آئی کی ٹانک میں ریلی، جماعت اسلامی نے گجرانوالہ میں میدان سجا لیا۔ ہم تو جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ نواز شریف کو الیکشن میں کامیابی کا یقین، حامیوں کو ابھی سے مبارکباد دے دی۔ فیصل آباد کے لیے اورنج لائن ٹرین کا وعدہ بھی کر لیا، جلسے سے خطاب میں کہا فیصل آباد والے بتائیں کتنی موٹر وے چاہیے، 5 سال بعد کوئی بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے، وہ جو بات کرتے ہیں پوری کرتے ہیں۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کرنے والے نے ایک ملازمت بھی نہ دی، ممی ڈیڈی والے نہیں، اصل یوتھ نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اگر آپ مجھے اکثریت دلوائیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کا کام کر سکوں۔ بلاول بھٹو نے نہ کھپے کا نعرہ لگا دیا، شکارپور میں ریلی سے خطاب میں کہا کھپے نہ کھپے، میاں صاحب نہ کھپے، تخت لاہور کی لڑائی کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں، مسائل صرف پی پی حل کر سکتی ہے۔ جیکب آباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولے 8 فروری کے بعد جیکب آباد میں جیت کا جشن منائیں گے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری کو مد نظر رکھ کر منشور بنایا گیا، حکومت بنی تو عوام کی آمدنی میں اضافہ کریں گے، عوام کو 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہم کریں گے۔ فیصل آباد میں آپ نے 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے۔ کوئی نہیں ہوگا ہیر پھیر، 8 فروری کو صرف شیر۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں انتخابات میں کامیاب ہوئے تو فیصل آباد میں میٹرو بس چلائیں گے، آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بولی حکیم رانا ثناء اللہ نے ایسا علاج کیا، اب بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری۔ مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی، خدمت کرتی ہے، چور چور نہیں کہتی۔ مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے۔ سب وعدہ کریں 8 فروری کو تیر کو ووٹ دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما آصف بھٹو کا نوشہر و فیروز میں ریلی سے خطاب، بولی وعدہ کرتے ہیں اقتدار ملا تو 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے، عوام کے بنیادی مسائل حل کریں گے۔ آصف بھٹو زرداری نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے بھی لگوائے۔ پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا، اب دوبارہ بنے گی۔ جیل میں قید شخص کے خلاف بات کرنا پٹھانوں کی روایت نہیں، اگر بانی پی ٹی آئی آزاد ہوتا تو جنگ کا مزہ آتا۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا، بولے مخالفوں کو ووٹ کے ذریعے جواب دیں گے۔ معیشت کو برباد اور پاکستان کی عمارت کھوکھلی کی گئی، جے یو آئی نے بیرونی ایجنڈے کی ہمیشہ مخالفت کی۔ حیدرآباد کو نہ پہلے کوئی فتح کر سکا اور نہ اب کوئی کر پائے گا، پتنگ کے علاوہ ہر نشان کی ضمانت ضبط ہونے والی ہے۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا جلسے سے خطاب، کہتے ہیں پیپلز پارٹی یاد رکھنا تمہیں بخشا نہیں جائے گا، یہ قوم تم سے 15 سال کا حساب لے گی۔ انیس قائم خانی بولے عوام نے بتا دیا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، ہم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تمہیں میئرشپ خیرات میں مل گئی۔ 8 فروری کو قوم کا امتحان ہے، ایسا پاکستان دیں گے جس میں غربت اور مہنگائی نہ ہو۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، کہا 76 برسوں سے اس ملک پر قبضہ مافیا قابض ہے، جماعت اسلامی حکومت میں آ کر صحت کی سہولتیں مفت فراہم کرے گی، نوجوانوں کو روزگار دیں گے۔ ایک اور یو ٹرن، تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ، پارٹی قیادت نے چیف آرگنائزر کو آگاہ کر دیا، کارکنوں کی عام انتخابات میں مصروفیت کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے گزشتہ روز 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا۔
पी टी आई ने शेख रशीद को ठेंगा दिखा दिया, इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं शेख रशीद को टिकट न देने का फैसला बानी पी टी आई ने किया। इनकी गिरफ्तारी पी टी आई की वजह से नहीं हुई थी, मुल्की हालात की वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए। गैर मुल्की सिफारकारों से पी टी आई का राब्ता है। कई मुल्कों ने यकीन दिलाया इलेक्शन मुनसिफाना होंगे। किसी जमात को अलायंस से नहीं रोका, इलेक्शन कमीशन से पेश की इजाजत देना जरूरी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीटीआई उम्मीदवारों के मुस्तकबिल के मुतालिक केस में रिमार्क्स। बोले क्या रिकॉर्ड पर है पीटीआई का? पीटीआई नजरियाती के साथ अलायंस है। अगर अलायंस हुआ तो कागजात जमा कराते वक्त पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा कराते। इलेक्शन कमीशन का सलमान अकरम की आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने अफसरों और मुलाजमों की इलेक्शन ड्यूटियां लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने शिकायत सेल, मीडिया और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग के हवाले से TORs जारी कर दिए। आम इंतखाबात के लिए अमला 24 घंटे 2 शिफ्टों में फ़राइज़ सर अंजाम देगा। 8 से 10 फरवरी तक मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गई। आम इंतखाबात के लिए अहम मरहला तय, तमाम हलकों के बैलेट पेपर छप गए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर दोबारा छापे। कौमी असम्बली के लिए बैलेट पेपर सब्ज और सूबाई के लिए सफ़ेद होंगे। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा कि 31 अजला के अलावा मुल्क भर में बैलेट पेपर की तरसील कर दी। सिक्योरिटी खदशात और शदीद सर्दी वाले इलाकों में फ़ज़ाई रास्ते से तरसील जारी। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में इंतखाबात रोक दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 हलकों में इंतखाबात उम्मीदवारों की वफात की वजह से रोके गए। NA8 बाजोड़, PK 22 बाजोड़ और PK 91 कोहाट में इलेक्शन नहीं होंगे। तीनों हलकों में इंतखाबात का शेड्यूल बाद में जारी होगा। उम्मीदवार दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। एक और जज का इस्तीफा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस शाहिद जमील ने अपना इस्तीफा सदर को इरसाल किया। जस्टिस शाहिद जमील ने 2029 में रिटायर होना था। जज ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी चंद हफ्ते पहले इस्तीफा दे चुके। मुआशरे में इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम। अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म। बानी पीटीआई की हमशीरा के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म धमकियां देने, इंतशार और खौफ हिरास फैलाने पर दिया गया। अलीमा खान को सुबह 11 बजे साइबर क्राइम विंग में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया रिपोर्टिंग सेंटर में पेश होकर वजाहत दें। अदम पेशे पर ख्याल किया जाएगा कि अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला आज 1 बजे केस का फैसला सुनाएंगे। केस की समाअत में वकला सफाई की जानिब से गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी ने 342 का बयान भी अदालत को दे दिया। गवाहान में खावर मनिका, मुफ्ती सईद और चौधरी मोहम्मद लतीफ़ पर जिरा हुई। 3 अरब 16 करोड़ का जेवले सेट 90 लाख रुपए में लिया। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। फ्रॉड करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। तोशाखाना केस का तफसीली फैसला। एहतसाब अदालत ने करार दिया इस्तग़ासा केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई ने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। बानी पीटीआई और बुश्रा को 14 साल कैद का हुक्म। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म होते हुए तोशाखाना में चोरी की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले साइफर का केस भी साबित हो गया। इन्होंने मुल्क के साथ मजाक किया। मजीद बोले इन्होंने बतौर गवाह बयान दिया बुश्रा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी। अदालत में उनके बयान पर मुल्ज़िमों के पास कोई जवाब नहीं था।